أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كبيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعدا أنزل عبدا وعز جندا فهزم الأحزاب وعدا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ஏற்கனவே அறிவித்தது போல் இன்ஷா அல்லாஹ் உரிய நேரத்திற்கு தொழுகை ஆரம்பிக்கப்படுவதால் ஆங்காங்கே நிற்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் உரிய இடத்திற்கு சமூகமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் அல்லாஹு அக்பர் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு அல்லாஹு அக்பர் الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. உடனடியாக ஈதுல் அல்ஹா ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை ஆரம்பிக்கப்படுவதால் ஆங்காங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் தொழுமிடத்திற்கு அவசரமாக சமூகமாறு கேட்டுகின்றோம். உடனடியாக தொழுகை ஆரம்பிக்கப்படுவதால் ஆங்காங்கே நிற்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகள் உரிய இடத்திற்கு சமூகமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.
அஸ்ஸலாமு வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அனைவருக்கும் ஈதுல் அல்ஹா பெருநாள் வாழ்த்துக்களை மிக அன்போடு நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இப்பொழுது ஈதுல் அல்ஹா ஹஜ் பெருநாளுடைய சுன்னத்தான தொழுகை இப்பொழுது நடைபெறப் போகின்றது. முக்கியமாக சகோதரர்களை சீர் செய்து கொள்ளுங்கள். புதிகால்களை பார்த்து நேராக நின்று கொள்ளுங்கள். இடைவெளி இல்லாமல் தோளோடு தோல் நின்று இடைவெளியை சரியாக்கிக் கொள்ளுங்கள். ஈதுல் அல்ஹா ஹஜ் பெருநாளுடைய தொழுகையின் நிய்யத்து வந்து உஸல்லி சுன்னத ஈதுல் அல்ஹா உஸல்லி சுன்னத ஈதுல் அல்ஹா ரக்அத்தைனி லில்லாஹி தஆலா மஅமூமன் அல்லாஹு அக்பர். அரபியில் கூற முடியாதவர்கள் சுன்னத்தான ஹஜ் பெருநாளுடைய தொழுகை 2 ரக்அத்துகளையும் மௌனமாக அல்லாஹ்வுக்காக தொழுகின்றேன் என்று மனதில் எண்ணியவாறு தக்பீர் கட்டிக் கொள்வது. முதலாவது ரக்அத்திலே 7 விடுத்தங்கள் தக்பீர் கட்டப்படும். அதே போன்று 2வது ரக்அத்திலே 5 விடுத்தங்கள் தக்பீர் கட்டப்படும். ஒவ்வொரு தக்பீருக்கும் இடையிலே சுப்ஹானல்லாஹி வல்ஹம்துலில்லாஹ் வலா இலாஹ இல்லல்லாஹ் வல்லாஹு அக்பர் வலா ஹவ்ல வலா குவத்த இல்லா பில்லாஹில் அலியுல் அலீம் என்ற 3ஆம் கலிமாவை நாங்கள் ஓதிக்கொள்வது. மற்ற ஏனைய திக்ருகள் எல்லாம் நாங்கள் வலிமையான தொழுகைகளிலே ஓடிக்கொள்ளலாம். அதன் பின்னால் ஒட்டுபா நடைபெறும் ஒரு சுன்னத்தான ஒரு அமல். அதிலே எல்லோரும் கலந்து செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். استووا واعتدلوا صفوفكم رحمكم الله. சகோதர நேராக நெருக்கமாக நின்று கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் ரஹ்மத் செய்வானாக. அல்லாஹு அக்பர். الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أسلم وتله للجبين صدق الله العلي العظيم. அளவற்ற அருளாளன் நிகரற்ற அன்பாளன் பிரபஞ்சத்தை படைத்து பரிபாலித்து உணவளித்து ஆடை அளித்து சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்யக்கூடிய வல்லநாயன்
அல்லாஹ்வுக்கே எல்லா புகழும் உரியன உரத்து சாட்சியமும் சான்றும் பகர்ந்தவராய் கருணையின் வடிவம் காரூண்ய நபி முழு மனித சமுதாயமும் இன்பம் நிறைந்த சுவனம் சென்றுவிட வேண்டும் என்ற ஆறா கவலையுடன் பாடுபட்ட அருமை நபிகள் நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீதிலும் அவர்களை அடியொற்றி பின்பற்றி வாழ்ந்த அன்பு சஹாபாக்கள் தாபிஊன் தபூ தாபிஈன் நல்லவர்கள் அனைவர்கள் மீதிலும் அல்லாஹ்வினுடைய அன்பும் அருளும் என்றும் உண்டாவதாக. புனிதம் நிறைந்த மகிழ்ச்சி மிக்க ஹஜ்ஜி பெருநாளுடைய ஹுத்பாவை நிறைவேற்றுவதற்காக வேண்டி அதில் கலந்து கொண்டிருக்கும் என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, வல்ல அல்லாஹுவை எல்லா சந்தர்ப்பத்திலும் பயந்து நடந்து கொள்ளுமாறும் அவனால் ஏவப்பட்ட விடயங்களை வாழ்க்கையாக கொள்ளுமாறும் அவனால் தடுக்கப்பட்ட விடயங்களை வாழ்க்கையிலிருந்து முற்றாக தடுத்து விலக்கி ஒதுக்கி வாழுமாறு முதலில் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் தக்வா என்னும் வசியத்தும் நசீஹத்தும் செய்கிறேன். அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, உலகத்தில் படைத்த முஸ்லிம் சமூகத்திலே ஏழை பணக்காரன் என்ற வித்தியாசமின்றி சமத்துவத்தின் அடிப்படையிலே எல்லோரும் மகிழ்ச்சி மிக்கதாய் உண்டு கழித்து மிக சந்தோஷமாக கழிக்க வேண்டும், எந்த ஒரு பாகுபாடும் இருக்கக்கூடாது என்ற அல்லாஹ்வினுடைய ஏற்பாட்டிலே உருவாக்கப்பட்ட 2 தினங்கள் தான் இந்த பெருநாள் தினங்களாக இருக்கிறது. இந்த தினத்திலே எந்த ஒரு மனிதனும் தன்னிடத்தில் இல்லை, உண்ண இல்லை, குடிப்பதற்கு இல்லை, மகிழ்ச்சியாக இல்லை என்ற எந்த ஒரு ஆத்மாவும் உலகத்தில் வாழக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டி அனைத்து உள்ளங்களும் ஒன்றுபட்டு ஒருமித்து சந்தோஷத்தை அனுபவிக்க வேண்டும். இதில் ஏழை பணக்காரன் இருக்கிறது இல்லை என்ற வித்தியாசம் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக வேண்டித்தான் உலக வரலாற்றிலே அல்லாஹு தஆலா 2 பெருநாட்களை நமது சமூகத்திற்கு அருளாக வழங்கியிருக்கிறார். அந்த அடிப்படையிலே ஹஜ்ஜி பெருநாளுடைய அந்த தினம் எங்களுக்கெல்லாம் சமூகத்துக்கெல்லாம் உதாரண புருஷர் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களையும் அவர்களுடைய குடும்பம் செய்த தியாகத்தை பற்றி பேசப்பட வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டியும் அல்லாஹு தஆலா ஹஜ்ஜி பெருநாளை உருவாக்கி இருக்கிறார். உலகத்திலே ஏகத்துவ கொள்கையை எடுத்து சொன்ன, பல சோதனைகளை வாழ்க்கையில் பொறுமையோடு சகித்த, அல்லாஹ்வின் கட்டளைகளை அப்படியோ செய்த ஒரு உதாரண புருஷர் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பற்றி நினைவு கூறி அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்குகின்ற சிறப்பம்சங்களை, முன்னுதாரணங்களை உலக வாழ் மக்கள் அனைவரும் முன்னுதாரணமாக கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டி அவர்களை பற்றி பேசுகின்ற ஒரு தினம்தான் ஹஜ்ஜி பெருநாளாக இருக்கிறது. சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் ஒரு பற்றுறுதியான ஈமான் மிக்க ஒருவராக இருந்தார். அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைகளை ஒரு கணம் கூட சிந்திக்காமல் அதை அப்படியோ வாழ்வியலாக மாற்றி ஏனைய சமூகத்திற்கு உதாரண புருஷனாக மாறுகின்ற அந்த வேலையை அவர் மிக்க தரமாக செய்தவர்கள்தான் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். ஒரு குடும்பத்திலே வாழ்கின்ற ஒரு தந்தை, அவருடைய மனைவி, அவர்கள் இருவருக்கும் உருவாகின்ற குழந்தைகள், ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு குடும்பம் உலகத்தில் எப்படி வாழ வேண்டும், எவ்வாறு வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும், அவர்களுடைய எதிர்கால சந்ததியினரை எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட வேண்டும் என்று அனுபவ ரீதியாக வாழ்ந்து காட்டிய ஒரு குடும்பம் தான் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களாக இருக்கிறார்கள். தந்தை என்று வர்ணிக்கக்கூடிய இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை எந்த நேரத்தில் வந்தாலும் என்ன நிலையில் வந்தாலும் அதை சிந்திக்காமல்
அதை மீளாய்வு செய்யாமல் அப்படியோ அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை என்று அதை செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல ஒரு மனிதராக இருந்தார்கள். அவர்களுடைய வாழ்க்கையிலே குழந்தை பாக்கியம் மற்ற இருந்த அந்த சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் தன்னுடைய தள்ளாடுகின்ற வயதிலே கிடைக்கப்பட்ட அந்த குழந்தையை அறுத்து பலியிடுமாறு அல்லாஹு தஆலா ஏவிய அந்த சந்தர்ப்பத்திலே உள்ளத்திலே குழந்தை தொடர்பான ஒரு மிக ஆழமான ஒரு இரக்கம், தள்ளாடுகின்ற வயதிலே மிக நீண்ட நெடிய காலமாக அல்லாஹ்விடத்திலே பிரார்த்தித்து பெற்றுக்கொண்ட ஒரு குழந்தை எதிர்காலத்திலே இந்த குழந்தையின் மூலம் சமூகத்திற்கு சென்றடைய வேண்டிய பொறுப்புகள், கடமைகள் என்பவை தொடர்பாக அவர்கள் ஆழமாக யோசித்துக் கொண்டிருந்த அந்த சந்தர்ப்பத்திலே இவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகளையும் கனவுகளையும் தகர்த்தெறியும் அமைப்பிலே அல்லாஹு தஆலா இப்ராஹிமுக்கு கட்டளையிட்டான். இப்ராஹிமே, உன்னுடைய குழந்தையை நீ அறுத்து பலியிடும் என்று அல்லாஹு தஆலா கட்டளையிட்டான். பல நீண்ட நெடிய கனவுகளோடும் பல நீண்ட நெடிய பொறுப்புகள், கடமைகளையும் இந்த குழந்தையினூடாக தீனுக்கும் சமூகத்திற்கும் செய்ய வேண்டும் என்று எண்ணி இருந்த அந்த இப்ராஹிமுடைய உள்ளத்திலே அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை வந்ததுதான் தாமதம். அவர்களுடைய கனவுகள், அவர்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அனைத்தையும் தகர்த்தறிந்து அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை விஞ்சும் அளவுக்கு உலகத்தில் எதுவும் கிடையாது என்று ஆணித்தரமான ஈமானுடன் உடனடியாக அறுத்து பலியிடுவதற்கான ஏற்பாட்டை அவர்கள் செய்தார்கள். அதே போன்றுதான் மனைவி ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை மனித சஞ்சாரமற்ற ஒரு வனாந்தரத்திலே மனைவியையும் குழந்தையும் விட்டு வருமாறு அல்லாஹு தஆலா கட்டளையிட்டார். வனாந்தரத்திலே எவ்வாறு பாதுகாப்பற்ற ஒரு சூழலிலே, உணவற்ற ஒரு சூழலிலே, மனிதன் வாழுகின்ற இசைவாக்கமற்ற ஒரு சூழலிலே தன்னுடைய மனைவியையும் அன்பு குழந்தையையும் எவ்வாறு விட்டுவிடுவது என்று ஒரு கணம் கூட அவர்கள் சிந்திக்கவில்லை. அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை இறங்கியதை அதை உடனடியாக அமுலாக்கம் செய்வதிலே கவனம் செலுத்தினார்களே தவிர அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை மீளாய்வு செய்யும் ஒரு குணமுடையவர்களாக அவர்கள் இருக்கவில்லை என்ற கருத்தை அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே கூறுகின்றார். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய பற்றுறுதியான ஈமானை பற்றி அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே புகழ்ந்து பேசுகின்ற பொழுது இத் قال له அஸ்லிம், இப்ராஹிமுக்கு ஈமான் கொள் என்று சொன்னால் قال أسلمت لرب العالمين, அல்லாஹுவை படைத்தாலும் வல்லமை மிக்க அல்லாஹுவை நான் ஈமான் கொண்டேன் என்று சொல்லும் ஒரு பாரம்பரியம் உள்ளவர்களாக இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்கள் இருந்தார்களே தவிர என்னுடைய கட்டளையை மூளாய்வு செய்யும் குணமுடையவராக அவர் இருக்கவில்லை என்ற ஒரு புகழாங்கிதத்தை அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே சொல்கின்றார். அதே போன்றுதான் அவர்களால் கட்டி வளர்க்கப்பட்ட, நிர்வாகம் செய்யப்பட்ட தன்னுடைய மனைவியினுடைய அந்த பற்றுறுதியான ஈமான் எவ்வளவு உயர்ந்தது. அதை நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது தன்னுடைய மனைவியையும் குழந்தையையும் வனாந்தரத்திலே விட்டு செல்லி வருகின்ற அந்த சந்தர்ப்பத்திலே மனைவி யோசிக்கிறார், எந்த விதமான உதவியும் கிடையாது, எந்த விதமான பாதுகாப்பும் கிடையாது, இங்கே எங்களை வெட்டி செல்கிறாரே என்று தன்னுடைய கணவனை பார்த்து அல்லாஹு அமரக பிஹாதா, இது உங்களுடைய முடிவா அல்லது அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏவப்பட்ட ஒரு விடயமா என்று கேட்ட சந்தர்ப்பத்திலே அவர்கள் இது அல்லாஹ்வுடைய முடிவாக இருக்கிறது, அதனால் தான் இதனை செய்துவிட்டு செல்கிறேன் என்று சொன்ன சந்தர்ப்பத்திலே மனைவி ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் உடனே சொன்ன வார்த்தை, உலகத்திற்கு சொன்ன ஒரு வார்த்தை, ஃபஇதன் லா யுவையுனா, அப்படி என்றால் அல்லாஹு தஆலா என்னையும் என் குழந்தையும் வீடாக்க மாட்டான், அவனே பாதுகாவலனாக இருப்பான் என்ற ஒரு இக்கட்டான, ஒரு பயங்கரமான, எந்த ஒரு உதவியுமற்ற, எந்த ஒரு ஆதரவுமற்ற அந்த சூழலில் கூட லா யுவையுனா, அல்லாஹு தஆலா எங்களை வீணாக்க மாட்டான், உதவியாக இருப்பான் என்று
ஒரு பற்றுறுதியான ஈமானுடன் சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் மனைவி ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஈமான் எந்த அளவுக்கு இருந்திருக்கிறது என்பதை சிந்தித்து பார்க்கும் ஒரு தருணம், ஒரு தினம்தான் இந்த ஹஜ் பெருநாளாக இருக்கிறது சகோதரர்களே. அதே போன்றுதான் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய மனைவி ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுக்கு தள்ளாடுகின்ற வயதிலே பிறந்த ஒரு அன்பு குழந்தை இந்த உலகத்திற்கு கற்றுக் கொடுத்த பாடம் என்ன சகோதரர்களே? அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை இறங்கியதுடன் குழந்தையை அறுத்து பலியிடுவதற்காக எடுத்துச் சென்று அவரை அறுப்பதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் செய்து அந்த கட்டத்திலே மகனிடத்திலே வாப்பா கேட்கிறார். பலம்மா பலகு சஅய் என்று சொன்னால் ஒரு வயதை எய்திய குழந்தை. அவ்வாறு எய்தி அந்த குழந்தையை எடுத்துச் சென்று அறுப்பதற்கான சகல ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்ட அந்த நிலையிலே குழந்தையை பார்த்து தந்தை கேட்கிறார், உமது அபிப்பிராயம் என்ன என் மகனே என்று கேட்கிறார். அந்த குழந்தை சொல்கிறது, அல்லாஹு தஆலா உங்களுக்கு என்ன கட்டளை இட்டிருக்கிறானோ என் அன்பு தந்தையே அதையே நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று சொல்கிறார். فلما اسلم وتله للجبين அவர் சொல்கிறார், என் அன்பு தந்தையே நீங்கள் அறுக்குகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே என்னை முகம் குப்பர போட்டு விடுங்கள். நீங்கள் அறுக்குகின்ற அந்த நேரத்திலே என்னை பார்த்து விட்டால் உங்களுக்கு இரக்கம் ஏற்பட்டு உங்களுடைய செயற்பாட்டை நிறுத்தி விடுவீர்கள். எனவே முகம் குப்பர என்னை போட்டுவிட்டு ஒரே அடியாக என்னை நீங்கள் அறுத்து பலியிடுங்கள், அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையை நீங்கள் செய்யுங்கள் என்று அந்த குழந்தை உலகத்திற்கு சொன்னதென்று சொன்னால், இந்த தாய், இந்த தகப்பன், இந்த குழந்தை அடங்கிய இந்த சிறிய குடும்பம் உலகத்திற்கு ஒரு உதாரண புருஷன் அல்லவா சகோதரர்களே? எம்முடைய வாழ்க்கையிலே, எங்களுடைய அன்றாட செயற்பாடுகளிலே, எங்களுடைய கொடுக்கல் வாங்கலிலே, எங்களுடைய ஈமானுடைய விடயத்திலே, குடும்ப வாழ்க்கையிலே, சொந்தக்காரர்களுடைய விடயத்திலே, சமயத்திற்கு சமூகத்திற்கு செய்கின்ற பொறுப்புகளிலே இந்த குடும்பம் விட்டு சென்ற முன்மாதிரிகளை கொண்ட ஒரு மனித சமூகமாக நாங்கள் இருக்கிறோமா என்பதை சிந்தித்து ஒரு வாழ்வியல் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு உன்னதமான தருணம்தான், ஒரு தினம்தான் இந்த ஹஜ் பெருநாளாக இருக்கிறது. இதுவே இந்த மனித குலத்திற்கு விட்டு செல்லும் ஒரு செய்தியாகவும் இருக்கிறது என்பதை நாம் தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதனால் தான் அல்லாஹு தஆலா பல்வேறு வகையான சோதனைகளை இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸலாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தார். மனிதனாக பிறந்த எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் இப்படியான சோதனைகள் வந்து நேருகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அதை ஈடு செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ள ஈமானுள்ளவர்கள் தான் நாங்கள். யாரிடத்திலே குழந்தையை அறுத்து பலியிடுமாறு எங்களிடத்திலே சொன்னால் நாங்கள் அறுத்து பலியிட தயாராகுமா சகோதரர்களே? எங்களுடைய மனைவி மக்களை வனாந்தரத்திலே விட்டு செல்லுமாறு கட்டளையிடப்பட்டால் அதற்கு நாங்கள் தயாராகுவோமா சகோதரர்களே? ஆனால் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய ஈமான் எப்படி இருந்தது? அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை என்று சொன்னால் உலகத்தினுடைய ஏற்பாடுகள், உலகத்தினுடைய செயற்பாடுகள் ஒன்றையுமே அவர்கள் சிந்திக்காது. அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையில் மாத்திரம்தான் எனது குடும்பம், முழு மனித சமுதாயத்தினுடைய ஈருலக பாக்கியங்கள் இருக்கின்றன என்ற ஒரு மகத்தான செய்தியை தனது வாழ்வியல் அனுபவத்தினூடாக வெளிப்படுத்திய ஒரு உன்னதமான குடும்பம் தான் சையதுனா இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய குடும்பமாக இருக்கிறது. எனவே அல்லாஹ்வினால் வைக்கப்பட்ட சோதனைகளை வெற்றி கொண்ட இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை பார்த்து கது சத்தக ருயா, என்னுடைய நீங்கள் என்னால் விதிக்கப்பட்ட அந்த கனவை நீங்கள் நிறைவேற்றி விட்டீர்கள், என்னால் விடப்பட்ட சோதனையிலே நீங்கள் வெற்றி பெற்று விட்டீர்கள். அதனால் சலாமுன் அலா இப்ராஹிம், இப்ராஹிமுக்கு சலாம் உண்டாவதாக, சாந்தி உண்டாவதாக, நட்பேறு உண்டாவதாக என்று அல்லாஹு தஆலா அல் குர்ஆனிலே இப்ராஹிமை புகழ்ந்து பேசி இன்னும் ஒன்றை அல்லாஹு தஆலா சொல்கிறான், வதரக்னா அலைஹி ஃபில் ஆகிரீன். இப்ராஹிமுடைய புகழை, இப்ராஹிமுடைய தியாகத்தை
உலக இறுதி நாள் முடியும் வரை உருவாகும் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சென்றடையும் விதத்திலே அவருடைய புகழை நாம் நீடித்து நிலைத்திருக்க செய்திருக்கிறோம் என்று அல்லாஹு தஆலா வதரக்னா அலைஹி பில் ஆகிரின் என்று அல்லாஹு தஆலா குர்ஆனிலே கூறுகின்றார். என் அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, நாங்கள் வஃபாத்தானதன் பின்னால் எங்களுக்காக துஆ செய்யக்கூடிய, எங்களை நினைவு கூர்ந்து ஒரு சில முன்மாதிரிகளையாவது சமூகம் எடுத்துக்கொள்ளும் வகையில் நாம் வாழ்கிறோமா, வாழ்ந்து முடித்திருக்கிறோமா என்ற ஒரு சிந்தனையை நாம் இங்கிருந்து எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். சகோதரர்களே, உலகத்தில் பிறந்தோம், வாழ்ந்தோம், பிள்ளை குட்டிகளை பெற்றெடுத்தோம், மரணித்தோம் என்ற ஒரு நிலைமை எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் இருக்கக்கூடாது. உலகத்தில் நான் பிறந்தேன், தீனை 8 திக்கிலும் உயிர்ப்பிப்பதற்காக பாடுபட்டேன், தீனுடைய நிரந்தரமான ஒரு அடையாளத்தை உலகத்திலே மக்களுக்காக விட்டு செல்கிறேன் என்ற ஒரு நிம்மதியான நிலையில்தான் அல்லாஹுவை சந்திக்க வேண்டும் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாடத்தை உலகத்திலே சொன்னவர்கள் தான் இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையாக இருக்கிறது. அன்புக்குரிய சகோதரர்களே, அல்லாஹ்வின் நல்லடியார்களே, இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை போன்ற ஒரு பற்றுறுதியான ஈமானோடு அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை என்றால் அதை கிஞ்சித்தும் யோசிக்காமல் உடனடியாக செய்யும் மனோபாவம் உடையவர்களாக உலகத்திலே வாழ்ந்து மரணிக்க வேண்டும். அதே போன்றுதான் மனைவி ஹாஜர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களைப் போல அல்லாஹ்வுடைய கட்டளையா என்று வந்தால் எதனையுமே உலக ஏற்பாடுகளை சிந்திக்காமல் அதே நீங்கள் செய்து விடுங்கள், அல்லாஹு தஆலா என்றும் எப்பொழுதும் எதிலும் எனக்கு பாதுகாவலனாக இருப்பான் என்று விட்டு சென்ற ஈமானை உலகத்தில் உள்ள அனைத்து பெண்களும் கொள்ள வேண்டும். சகோதரிகளே, அதே போன்றுதான் அன்புக்குரிய வாலிபர்களே, சிறார்களே, இஸ்மாயில் அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த குழந்தை காலையா அபதிஃப் அல் மா துக்மர், இது அல்லாஹ்வுடைய கட்டளை என்றால் நீங்கள் செய்து விடுங்கள் என்று அவர்கள் சொல்லிவிட்டு சென்ற அந்த ஈமானோடு சகல வாலிபர்களும் வாழ்ந்து மறைய வேண்டும் என்ற இந்த 3 சாராம்சங்களையும் இந்த ஹுத்பாவுடைய சாராம்சமாக எனக்கும் உங்களுக்கும் உலகவாழ் மக்களுக்கும் விட்டு சென்று இந்த ஹுத்பாவை நிறைவு செய்கிறேன். வஆகிர் தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். அல்லாஹு அக்பர், 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 அல்லாஹு அக்பர். அல்ஹம்துலில்லாஹ் الحمد لله الذي فرض الحج على عباده في شهر ذي الحجة المباركة وجعل لنا في الإسلام عيدا وملأ في قلوب العباد فرحة وسرورا وأعاد علينا بما يعود في العيد ثوابا وأجرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه مبشرين في قول البر الوحيد. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، وإياي بتقوى الله وتعاهدوا إيمانكم بالقوة والتجديد والتفتيش لئلا يضل بكم الشيطان عن الطريق المسلم كما يضل ممن قبلكم وإن تحسنوا وتتقوا وإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، توبوا إلى الله في كل الأوقات وراقبوه في سكناتكم وحركاتكم واعلموا أن الله فضل بعض الأوقات وشرف بعض الأيام في الليالي وجعلها متجرا ربحا لعباده المؤمنين. وصونوا جوارحكم من اللغو والآثام فبادروا إلى التوبة منها وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. إن أحسن الكلام
كلام الله الملك الوهاب. الله تعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وعن جميع المسلمين والمؤمنين أجمعين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الذي أنعمه علينا شهر ذي الحجة وجعله أحدا من أركان الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والامتنان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا أيها الناس اتقوا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ولا يكون ذلك إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والعمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ألا وصلوا وسلموا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ولم يكتم منها شيئا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وعن سائر المبشرين بدار النعيم وفاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم وسبتين الحسن والحسين وعمي حمزة والعباس المطهرين الأجناس وأمهات المؤمنين وجميع الصحابة العظام من المهاجرين والأنصار والتابعين الأنصار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ووحد كلمة المسلمين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله يرحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله الجليل الجبار يذكركم واشكروا يزدكم ويهديكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.